நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். இன்னும் ஒரு புது வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் இன்றைய பொழுதில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். தேர்தல் நெருப்பு பிரித்தானியாவையும் பற்றி கொண்டிருக்கிறது. பிரான்சில் ஒரு தேர்தல் நடைபெற்று மேக்ரோன் ஒரு புத்தம் புதிய வேட்பாளர் 65% வாக்குகளினால் ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஒரு சூழலில் இதே போன்றதொரு மாற்றம் பிரித்தானியாவில் நடக்குமா என்கிற ஒரு கேள்விக்கு பலரும் பதில் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். பிரித்தானியாவில் ஒரு மூத்த அரசியல்வாதி அறிவித்திருக்கிறார், தாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஸ்ரீலங்காவுக்கான வர்த்தக தடை விதிக்கப்படும், ஸ்ரீலங்காவுக்கான ஆயுத விற்பனை முற்றுமுழுதாக நிறுத்தப்படும். பிரித்தானியாவினுடைய தொழிற்கட்சியினுடைய நிழல் நிதி அமைச்சராக இருக்கிற ஜோன் மேக்டொனால்ட் இந்த கருத்தினை தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த கருத்தை தெரிவித்ததன் பின்னர் தொழிற்கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்த மாற்றங்கள் வரும் என்கிற அந்த எதிர்பார்ப்பு பரவலாக தமிழர்கள் மத்தியில் இருக்கிற ஒரு சூழலில் உண்மையில் வெற்றி பெறக்கூடிய வாய்ப்பு தொழிற்கட்சிக்கோ அல்லது அதனுடைய தலைவர் ஜெரமி கோபனுக்கோ இருக்கிறதா என்கிற கேள்வியோடு இன்றைய உரையாடலை நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம். எங்களோடு 2 பேர் இந்த உரையாடலில் இணைந்து கொள்கிறார்கள். ஜெரமி கோபன் அல்லது தொழிற்கட்சி வெற்றி பெற்றாக வேண்டும் என்கிற ஒரு தீர்மானத்தோடு அதற்கான உழைக்கின்றவர்கள் என்று கூட இவர்களை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தலாம். சேரன் எங்களோடு இருக்கின்றீர்கள், உங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். அதே போன்று கஜன், உங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். 2 பேரும் தமிழ் தோழமை இயக்கம் என்கிற அமைப்பினுடைய ஏற்பாட்டாளர்கள். நாங்கள் இவர்களோடு உரையாடுவதற்கிடையில் இந்த ஜோன் மேக்டொனால்ட் அவரை சேனன் சந்தித்து பேசியிருந்தார். அவரிடம்தான் அவர் இந்த உத்தரவாதங்களை அல்லது உறுதிமொழிகளை கொடுத்திருக்கிறார். ஜெரமி கோபனுக்கு செகண்ட் இன் கமாண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு மனிதர், நிழல் நிதியமைச்சர். உண்மையில் ஸ்ரீலங்கா விவகாரம் பற்றிய அந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொன்னார், இங்கே பார்த்து ஆரம்பிக்கலாம். Thank you. Related to that, also very important, particularly to the Tamil community, is the Human Rights Act. Yeah. The Conservative government said they're going to get rid of the Human Rights Act, which is also a It's a step backwards. It's a step backwards. Yeah. Particularly the Tamil community, where campaigning on the human rights, the atrocities that went on in Sri Lanka. So it's linked to here what we have human rights, but also in Sri Lanka what is human rights. Yeah. So what you say here, but also I'd like to listen to you about what would you do in your government if you know that when you're in power that the Sri Lankan government is abusing human rights and freedom of press is not respected and so on. What kind of concrete action? Okay, the most important thing is to ensure that we secure the human rights legislation in this country and it is not undermined. That's the most important thing for us in terms of protecting human rights here. And there are some worrying concerns that we have about what the Conservatives are planning to do with regard to undermining human rights, particularly with regard to Brexit as well. So what we want to do is secure the legislation in this country. That's the first thing. The second thing is that, look, Jeremy Corbyn and I have taken an interest in what's happening in Sri Lanka to the Tamil community over years. We've been involved, demonstrations, representations, taking up individual cases. And I just give the example of what's happening at the moment. We've seen protests in recent months about what's happening in terms of Tamils, in terms of still the disappeared, families that have disappeared. And I've had constituents who've gone back to Sri Lanka and disappeared as well, so there's real worries there. We've had concerns about the removal of land from people and not being able to get access to their homes again. And also, remember, there's a real concern. In the recent newspapers, we've seen that there's something like for every 5 Tamils, there's 1 soldier. Now that sort of concerns that we have about the status of Tamils within their own country, we've been taking up continuously. The worry also is that the investigation of the war crimes that went on is dragging on another 2 years extension of the work that they're doing. I think that's unacceptable. As a government, a Labour government will always uphold the human rights as part of central to its foreign policies. And what we'll make sure that we do is expose what happens in terms of abuse of human rights, put pressure on those governments that are, make sure we raise these issues through the United Nations, but also we'll make sure that, one, we do not trade in terms of military regimes, we do not trade arms, or we do not give them material assistance. So if you know that there is an abuse and all these things taking place, you will not do that? We won't, no. Well, we've made that clear in our campaigns, for example, with regard to Saudi Arabia and exposing what's happened on there. What we want to do is make sure the Sri Lankan government abides by its human rights commitments, and we'll do all we can to do that. We've campaigned as backbenchers, as just ordinary MPs, and we'll continue to do that when we go into government. நிழல் நிதியமைச்சர் ஜோன் மேக்டொனால்ட் சொல்லுகிற அந்த கருத்துக்களை சேனன் ஒரு சிறப்பு நேர்காணலோடு அவரோடு செய்த பொழுது சொல்லியிருந்தபடியும் சேனன் விரிவாக போவதற்கிடையில் அவர் ஸ்ரீலங்காவுக்கான இராணுவ தடையை மன்னிக்க வேண்டும், இராணுவத்துக்கான ஆயுத
விற்பனைகளை நிறுத்துவோம் என்பதும் வர்த்தக தடையை விதிப்போம் என்றும் அவர் சொல்கிறார் இல்லையா? ஆமாம், இராணுவம் சார்ந்த உதவிகளோ அல்லது ஏதாவது மெட்டீரியல் ஹெல்ப்போ நாங்கள் செய்யப்போவதில்லை மனித உரிமை மீறுகின்ற பட்சத்தில் என்றதை திட்ட தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார். என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால், டேவிட் கேமரோன் ஆட்சியில் இருந்த பொழுதும் அவர் சொன்னார், இந்த சர்வதேச விசாரணை என்று வருகிற பொழுதும் நாங்கள் அதனுடைய அடியாளம் வரையில் சென்று உண்மைகளை கண்டுபிடிப்போம், சர்வதேச விசாரணை நடத்திய தீர்வோம், ஸ்ரீலங்காவை தப்பித்து போவதற்கு விடமாட்டோம் என்று சொல்லியிருந்தவர். இன்று அந்த சொல்லுக்கு அர்த்தமும் இல்லை, டேவிட் கேமரனும் ஆட்சியில் இல்லை. ஜோன் மேக்டொனால்ட் சொல்வதை மாத்திரம் ஏன் தமிழர்கள் நம்ப வேண்டும்? நீங்கள் சொல்வது மிகச்சரி. டேவிட் கேமரோன் சோகம் இது இலங்கைக்கு போக இருந்த தருணத்தில் நான் தற்போது மெக்டொனால்டையும் செவி எடுத்தது போல் டேவிட் கேமரோனையும் ஒரு சிறு செவி எடுத்திருந்தேன். அந்த டைம் அந்த நேரம் அங்கே பாராளுமன்ற நம்பர் 10 வந்து அவரோட நேரடியாக கேட்டேன், நீங்கள் போகிறது தமிழ் மக்களுக்கு விருப்பமில்லை, ஏனென்று கேட்டால் இந்த அரசு ராஜபக்ச அரசு மிகப்பெரிய ஒரு மனித மீறல்களை செய்திருக்கிறது. ஒன்று. ரெண்டாவது, நீங்கள் அப்படித்தான் போகத்தான் போகிறீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன உத்தரவாதத்தை கொடுக்க போகிறீர்கள், என்ன கான்கிரீட்டாக ஒன்றை சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி அந்த டைமில் நாங்கள் கடுமையாக நாங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தோம். இதற்கு எதிராக இரண்டாவது அந்த ஒரு அரசுக்கான ஒரு என்டோஸ்மெண்ட் தான் அந்த டைமில். அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா அதை எவேட் பண்ணினார் அந்த கொஸ்டின். அவர் அந்த டைமில் அதுக்கு பதில் சொல்லாமல் நாங்கள் அங்கே போகிறோம், நாங்கள் அங்கே கொண்டு போய் நாங்கள் ஒரு மீடியாவை கொண்டு போய் இறக்க போகிறோம், அதனால் அவர்களுக்கு அட்டென்ஷன் பெறும் அப்படின்னு. நாங்கள் அது பிரச்சனை இல்லை, அதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும். முந்தைய ஒரு நேரத்தில் மீடியா அட்டென்ஷன் இல்லாட்டியும் இப்போ ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிய வந்துருக்கு. எங்களுக்கு தேவை நீங்கள் கான்கிரீட்டாக என்ன செய்ய போகிறீங்க, அடுத்த மார்ச்சில் இன்வெஸ்டிகேஷன் வருமா என்ற கான்கிரீட் கேட்டதுக்கு அவர் பதில் சொல்லவில்லை. அந்த டைமில் அவர் ஐ won't be backward, I will raise it சொல்லி அப்போ அதோட திருப்பி அவர் அதையே சொல்லி கொண்டு இருந்தால். அதுக்கு பிறகு இன்டர்வியூ அதில் கேள்வி கேட்குறதுக்கு இடமே இருக்கல. ஏன்னு சொன்னால் அதுக்கு பிறகு ஒரு கான்கிரீட்டாக இல்லை இந்த இடத்துல இப்படி தான் செய்ய போகிறோன்றது சொல்லவில்லை. அதனால தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் என்னென்னு சொன்னோம், அவர்களை ஏன் நம்பணும்? அது நீங்கள் சொல்கிறது சரி, நீங்கள் டேவிட் கேமரோன் பற்றி சொல்வது சரி. இன்றைக்கு நீங்கள் யதார்த்தத்தில் பார்க்கிறோம், மனித உரிமைகள் வடிவத்தில் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் என்று சொல்லி வந்திருந்த எத்தனையோ நாடுகள் இன்று பின்வாங்கி எங்களுக்கு சார்பான ஆட்சிகள் இருக்குது, தயவு செய்து அதனை குழப்பி விடாதீர்கள் என்று தமிழ் கட்சிகள் மூலமாக தமிழர்களுக்கு போதிக்கிற நிலையில் தான் இப்போது இருக்கிறது. இந்த கேள்வி என்றால், ஜோன் மேக்டொனால்ட் இப்போது சொல்லுகிறார், தேர்தல் காலத்தில் சொல்லுகிறார், ஜெரமி கோபன் அவருடைய தலைவராக தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார். ஏன் இதனை வெறும் தேர்தல் வாக்குறுதியாக தமிழர்கள் பார்க்கக்கூடாது? இது ஒரு பகுதி தான் இந்த இன்டர்வியூ. இந்த முழு இன்டர்வியூவும் நீங்கள் போடலாம். ஆனால் அந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அதே கேள்வியை நான் ஜோன் மக்களிடம் கேட்டேன். ஏனென்று சொன்னால், யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்த போது, மக்கள் படுகொலை செய்த போது ஆட்சியில் இருந்தது லேபர் கட்சி. அதுக்கு நேரடியாக அவர் சொன்னார் எப்படின்னு சொன்னால், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், அந்த தருணத்தில் நாங்கள் ஒரு பேக் பெஞ்சஸாக என்ன செய்தோம். அவர்கள் அந்த ரேலியில் வந்தார்கள், மார்ச் பண்ணும்போது அவர்கள் வந்தார்கள், கடுமையாக எதிர்த்து பேசினார்கள். அந்த டைமில் நாங்கள் வச்ச கூட்டங்களிலும் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள். இதை நாங்கள் கடுமையாக எதிர்த்தோம். அந்த டைமில் நாங்கள் ஒரு பேக் பெஞ்ச் எம்பியாக, ஒரு சாதாரண எம்பிக்களாக இருக்கும்போது கூட அதே பிரின்சிபலில் தான் அந்த டைமிலும் நின்றோம். இப்போது நாங்கள் அரசாங்கத்தை நோக்கி நகரும் போது கூட அதே பொசிஷன், அந்த பொசிஷனில் எங்களுக்கு மாற்றம் இல்லை என்பதை அவர் தெளிவாக வச்சார். இதை கேள்வியை கேட்டேன். இப்போது பேக் பெஞ்சஸாக இருந்தவர்கள் அப்போதே தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக போராட்டங்களில் கலந்து கொண்டார்கள், தெளிவான நிலைப்பாடுகளை வைத்தார்கள். இப்போது நாங்கள் ஃப்ரண்ட் பெஞ்சில் இருக்கிறோம், ஆட்சிக்கு வருவதற்காக முயற்சிக்கிறோம், ஆட்சிக்கு வந்தால் நாங்கள் இதனை செய்வோம் என்பதுதான் அவருடைய கருத்து. கஜன், இப்போது நீங்கள் 2 பேரும் சொல்லுங்கள், கேள்வி என்றால் இவர்கள் ஆட்சிக்கு வருவார்களா? ஜெரமி கோபன் ஆட்சிக்கு வருவாரா? ஜோன் மேக்டொனால்ட் ஆட்சிக்கு வரக்கூடிய நிலை இருக்கிறதா? ஆட்சிக்கு வருவாதா வரமாட்டார் என்பதை விடுத்து நீங்கள் கேட்குற கேள்வி எப்படின்னா, இப்போ யார் ஆட்சிக்கு வருவார் அவருக்கு தான் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணுமோ? இல்லை, நான் அப்படி கேட்கல. நீங்கள் வந்து மற்ற புலம்பெயர் அமைப்புகள் மாதிரி நேர்த்துக்கொண்டு கேட்ட கேள்வியில் கேட்காது. ஆட்சிக்கு வருவாரா வரமாட்டார் என்பதை விட நாங்கள் யாருக்கு ஆதரவு என்பதை நீங்கள் முன்வைக்க வேண்டிய கேள்வி இருக்கிறதா இல்லையா? அதான் இப்போ இன்று என்னுடைய கணக்கு பேர் கேட்டிருக்காங்க, யார் ஆட்சிக்கு வருவார்களா இல்லையா, ஆட்சிக்கு வர அமைப்போடு சேர்ந்து வேலை செய்ய மட்டும் சொன்ன அக்கள். நான் அந்த பாயிண்ட்ல கேட்கல, நான் கேட்கிறேன், நீங்க அவருக்காக ஜெரமி கோபன் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வேலை செய்றீங்க, வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொல்ற பொழுது உங்களுக்கு நம்பிக்கை வச்சுதான் நீங்க வேலை செய்வீங்க. அந்த வாய்ப்பை பத்தி சொல்லுங்க. இன் கேஸ் வந்து 100% ஜெரமி கோபன் வர மாட்டார் என்று தெரியும் என்று வைத்துக் கொள்வோம், சரியா? அப்ப நாங்க இப்ப தெரசா மேக்கு போய் இதை நீங்க எங்க சப்போர்ட்டை பண்ண சொல்லி சொல்றீங்களா? அதை தேவையான வந்து போலீஸ் என்ன? இப்ப இந்த போலீஸ்ல யார் நிக்கிற எந்த போலீஸ் இந்த ஜெரமி கோபன் கொள்கைகள் வந்து எங்கட மக்களுக்கும் இங்கே பிரிட்டிஷ் மக்களுக்கும் தமிழ் மக்கள் உட்பட எல்லா மக்களுக்கும் தேவையான கொள்கை. அதுக்காக
வந்து நாங்கள் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறோம். அவர் வெல்வாரா வெல்ல மாட்டார் என்பது வந்து நீங்கள் ஜூன் 8 வரை வெயிட் பண்ணி பாருங்க, அது வேற விஷயம். அதுவும் உண்டு. நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? இல்லை அதுவும் உண்டு. அவர் சொல்கிற முக்கியமான புள்ளி, நாங்கள் எந்த அடிப்படையில் தமிழ் அமைப்புகளோ அல்லது போராட்டம் சார்ந்து அமைப்புகளோ எந்த அடிப்படையில் இயங்குவது என்பதை கஜன் தெளிவாக சொன்னார். அதே சமயத்தில் நீங்கள் ரெண்டு தரம் தொழிற்கட்சியினுடைய தலைமை பதவிக்கான போட்டி வந்த பொழுதும் மிக லாவகமாக 2 தடவையும் ஜெரமி கோர்பின் வெற்றி பெற்றார். ஒரு செல்வாக்கு மிக்க தலைவராக அடையாளம் காணப்பட்டார். இப்போது அவருக்காக வேலை செய்கிற நீங்களே கூட வெற்றி பெறுவார் என்பதில் சந்தேகத்தோடு தான் பதில் பெற முடியாது. அவர் வெற்றி பெற முடியாத நிலை தான் இருக்கு. நான் நீங்க கேட்டதுக்கு தெளிவாக நாங்கள் டிரெக்டா சொல்லுறோம் பிரச்சனையை. இல்லை வெற்றி பெற இன்றைக்கு ஜெரமி கோர்பின் வெறும் ஜூன் 8ஆம் தேதி தேர்தலில் வென்றால் அது மிகப்பெரிய ஒரு மாபெரும் அதிசயமாக இருக்கும். ஏன் இன்றைக்கு இங்கிலாந்தில் இருக்கின்ற எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட், அதாவது பெரும் நிறுவனங்கள், அவர்களை சார்ந்து இயங்குகின்ற அனைத்து நிறுவனங்கள், அதாவது ஊடகங்கள், அனைத்து ஊடகங்களும், எனக்கு தெரிந்த ஒரு ஊடகம் ஜெரமி கோர்பனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல, இந்த சிறு ஊடகங்கள், சோஷியல் மீடியாவை தவிர எல்லாமே எதிர்த்து நிற்கத்தக்கதாக, அதையும் மீறி, அதாவது போல் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லையும் பின்னுக்கு நிற்கிறார், இதையும் மீறி இவர் எலெக்ஷனில் வெல்றதுன்றது ஒரு மாபெரும் அதிசயம். அது ஒரு பெரிய அதிசயமாக தான் இருக்கு. ஆனால் இவர்கள் சொல்கிற லேண்ட்ஸ்லைட் வரப்போறில்லை. இவர் வந்து அந்த லேண்ட்ஸ்லைட் நெரோ பண்ணி இவர் ஒரு வந்தாலே அதுவே ஒரு பெரும் வெற்றி ஜெரமி கோர்பினுக்கு. லேபர் கட்சியை உடைச்சி நொறுக்கி விட்டது டோனி பிளேயர். அதுக்கு பிறகு இதை அவர்களை நெரோ பண்ணி கொண்டு வந்து விடுறதுன்றதே ஒரு பெரிய வெற்றி தான் ஜெரமிக்கு. இதை விட இன்னும் ஒரு ஃபேக்டர் ஒன்று இருக்கு. பொதுவாக ஜனரஞ்சக ஊடகங்கள் பேசாத இன்னும் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு. என்னென்னு கேட்டால், இங்கிருக்கின்ற பெரும்பான்மையவர்கள் வாக்களிக்க போவதில்லை. கடந்த தேர்தலில் 24% வாக்களித்திருக்கிறார்கள் லிவர்பூல் ஹாட்லேண்ட் லேபர் ஏரியாவில். அப்போ அந்த ஒரு நிலை இருக்கின்றது. இப்போ 55% தான் கிட்டத்தட்ட. இப்போ அதுவும் இந்த சர்ச், ஜெரமி கோர்பின் சர்ச், நீங்க முதல்ல எந்த முடிவு, எந்த அடிப்படையில் வேலை செய்கிற நீங்கள் ஜெரமி கோர்பின் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வேலை செய்கிற நீங்கள் எந்த அடிப்படையில் அவர் தோப்பார் என்ற முடிவுக்கு வரீங்க? இல்லை, நான் எந்த அடிப்படையில் என்று சொன்னால், இன்று இருக்கின்ற பெரும்பான்மை மக்கள் மத்தியில் அவருடைய பாலிசி சம்பந்தமாக எதை சொல்லுகிறார் என்பது மாற்றிய டிபேட் இல்லை. நீங்கள் அந்த புள்ளி ஒரு முக்கியமான, அதுக்கு வர முதல் வெல்லுவார் என்பதற்கான ஒரு புள்ளி இருக்கு. என்னன்னு கேட்டால், 55% தான் இளையோர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கார்கள் ஓட்டு போட. அவர்கள் போய் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பெரும்பான்மையான தமிழ் இளையர்கள் உட்பட 70% ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் நிச்சயமாக வெற்றி தான் ஜெரமி கோர்பனுக்கு. அதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை. மக்கள் வந்து பெரும்பான்மையான வாக்களிக்க சென்று, அது முக்கியமாக இளம் சமுதாயம் சென்றால் ஜெரமி கோர்பனுக்கு வெற்றி தான். அடுத்தது நீங்கள் இன்னொரு கேள்வி கேட்டீங்கள், ஏன் வெல்ல மாட்டோம் என்று சொல்கிறோம் என்று சொல்லி. சில இடத்துல நாங்கள் வெல்ல மாட்டோம் என்று சொல்கிற என்ன வெல்லுவார் என்று தான் சொல்கிறோம், அதுக்காக தான் வேலை செய்கிறோம். வெல்ல மாட்டோம் என்று ஒரு நிலையை கொண்டு வந்து விட்டிருக்கிறது என்று கேட்டால் எது என்று கேட்டால், இன்றைக்கு அவருடைய கேம்பெயின் பாலிசி சம்பந்தமான டிஸ்கஷன் எதுக்குமே ஒரு வெனியூ இன்றைக்கு இல்லை. மக்கள்கிட்ட போய் சேர அவரை ஊடகங்கள். இதை விட இன்னொரு முக்கியமான புள்ளி என்னன்னு சொன்னால், இன்றைக்கு தெரசா மே கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி, உங்களுக்கு தெரியும், அவர்களை சுருக்கமாக சொல்கிறேன்னு சொன்னால் தக்கை வைக்கிற ஒரு டாக்டிக்ஸ். அதாவது ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரியும், இந்த தக்கை வச்சிருவது, அது லிண்டன் கோஸ்பின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் இருக்கிறார். அவர் ஹையர் பண்ணியிருக்கணும். என்னத்துக்கு அவர் ஹையர் பண்ணியிருக்கு? எலெக்ஷன் வெல்றதுக்கு, பொலிசியை கொண்டு போய் மக்களை வெல்றதுக்கு ஹையர் பண்ணல. அவரை ஹையர் பண்ணிடுறதுக்கு என்னென்னா அந்த தக்கை வைக்கிற டாக்டிக்ஸ். அதாவது ஒரு நியூஸ், ஒரு பிரச்சனை அவைக்கு வந்தால் இன்னொரு பொய் பிரச்சனை, அது இன்னொரு டாக்டிக், அது இன்னொரு பேருன்னு சொல்லுவார்கள். அதுக்கு அதாவது பூனையை தூக்கி நடுவிலர்கள் என்று சொல்லி, அதாவது நீங்கள் ஒரு பிரச்சனையை கழிச்சு கொண்டிருப்பீங்க, ஒரு பாலிசி, அது தங்களுக்கு சார்பில்லாமல் போதுண்டா அதை வெட்டி இன்னொரு ஃபேக் நியூஸ் உருவாக்கி இன்னொரு பிரச்சனையை கொண்டு வந்து அதை எப்படி டைவர்ட் பண்ணுறது. இதுதான் அவற்ற தொழில். இந்த தொழில் உங்களுக்கு தெரியும், ரேசிசமாக எல்லாம் கழிச்சிருக்கார். அந்த லண்டன் மேயர் இது நடந்த போது ரேசிசமாக கொண்டு வந்தது, ஃபக்கிங் முஸ்லீம், அதெல்லாம் பயங்கரமாக எல்லாம் பேசியிருக்காரு. ரைட் விங்கான டெய்லி மேலே அதுக்கு எல்லாம் தெளிவாக எழுதியிருக்கு, நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் கூகுளில். லிண்டன் கோஸ்பி இவர் தான் இப்போ வந்து தெரசா மேன்ற மெயின் எலெக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட். அப்போ இவர்களுக்கு தெரியும் தங்கள்கிட்ட பிரச்சனை இருக்குது, அந்த பிரச்சனைகள் எதையும் கதைக்காமல் பிரெக்சிட்டை மட்டும் கதைத்து கொண்டும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த ஒரு 1000 பேர் சார்பாக அவர்கள் 1000 பேர் உங்களுக்கு கடந்த சண்டே பார்த்துருப்பீங்க ரிச் லிஸ்ட். அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பேர் தான் எல்லா சொத்துக்களும் இருக்குது, 55 மேலான சொத்துக்கள். இவர்கள் சார்பாக இயங்கிக் கொண்டு அவர்களுடைய நிறுவனங்களை உபயோகித்து இயங்கிக் கொண்டு இந்த தேர்தலை வென்று விடுவது. தேர்தல் எங்களுக்கு ஏதாவது தப்பான பிரச்சாரம் நடந்தால் லிண்டன் காஸ்பி ஏதாவது ஃபேக் நியூஸை போட்டு அடித்து தூக்கிடுவார். இப்படி இருக்கிற ஒரு நிலையில் ஒரு மக்கள் சார்பாக நின்று ஒருத்தன் எப்படி எலெக்ஷன் வெல்வது? என்னுடைய கேள்வி, தேர்தலில்
ஒருவர் தோற்கப் போகிறோம் என்று தெரிந்தாலும் கூட இல்லை நான் வெல்லுவேன் என்கிற நம்பிக்கையை கொடுத்து மக்களிடம் நம்பிக்கை ஊட்டுகிற ஒரு வளமை வந்து இருக்கிறது. எந்த ஒரு வேட்பாளரும் நான் தோற்கத்தான் போறேன் என்று சொல்லுவதில்லை. நீங்கள் கிட்டத்தட்ட அதே செய்றீங்க. அதான் என்னுடைய கேள்வி. இல்லை இப்போ நாங்கள் வந்து 100% ஜெர்மி கோவன் தோற்பார் என்று சொல்லவில்லை. இப்போ நாங்கள் இப்போ ஊடகங்கள் மற்ற மீடியாக்கள் இப்போ சன்னை பார்த்தீங்கன்னா சரி, இல்லாட்டிக்கு பிபிசியை பார்த்தீங்கன்னா சரி, எல்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணுறது வந்து தெரேசா மே தான். தெரேசா மே என்ற ஒரு அயன் லேடி இரும்பு பெண்மணி மாதிரி தான் ப்ரொமோட் பண்ண. அவள் அயன் லேடி தான், அது வேறு விஷயம். மனதில் இதயமே இல்லை. அப்படி தான் அவன் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் இருக்குது. அவன் பாலிசி எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். NHS கார்டு, ஸ்கூல் கார்டு, எல்லாத்துக்கும் பட்ஜெட் கார்டு. ஆக யாருக்கு டேக்ஸ் வந்து மக்கள் டேக்ஸை உயர்த்துறாங்களாம், கோஆப்ரேட்டிவ் டேக்ஸை வந்து இதுன்றாங்களாம், டிடக்ட் பண்ணுறாங்களாம். ஸோ அப்படி இந்த மீடியாக்கள் மற்றும் மக்கள் எல்லாம் வந்து எப்படி யாருக்காக வேலை செய்யுதுன்ற தெரேசா மேக்காக வேலை செய்யுது. அதனால் வந்து மக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த மக்கள் வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் வந்து எந்த பாலிசி சரி எந்த பாலிசி பிழை என்றதை வச்சு அவருக்கு டிசிஷன் எடுக்கிறீர்கள். இந்த மாஸ் மீடியாக்கள் வந்து என்ன சொல்லுதோ அதன் அடிப்படையிலே வந்து அவர்கள் வந்து முடிவு எடுக்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் இப்போ சில பேரை பார்த்தீங்கன்னா சில மக்களை நான் கேட்டிருக்கேன், நீங்கள் ஏன் யாருக்கு ஓட் போட்டு போறீங்கன்னா கொஞ்சம் போயிட்டுருக்கேன். என்ன ரீசன் எனக்கு ஜெர்மி கோவன் போகிற உடுப்பு வடிவு இல்லையா, ஜெர்மி கோவன் பிரசன்டேஷன் சரியில்லையா. இப்போ பாருங்க மக்கள் வந்து எதுக்கு முன்னணி கொடுக்குறாங்க. ஜெர்மி கோவன் என்ன சேட்டு போட்டால் தான் உங்களுக்கு என்ன கோட் போட்டால் தான் உங்களுக்கு என்ன, அப்புறம் என்ன பாலிசி முன்வைக்கிறான்னு போயிட்டு மக்கள் கடைசியாக கொள்ளவே இல்லை. இப்போ அவர் ஜெர்மி கோவன் எதிர்காலத்துக்கான அரசியல் எதிர்காலம் இந்த தேர்தலில் கடந்த 2 தேர்தலில் தொழிற்கட்சியில் உள்ளுக்கிருந்தே பல வந்த கடுமையான எதிர்ப்புகளை ஒரு சதி முயற்சி, ஒரு பிளாட் ஒன்றை கூட முறியடித்து அவர் வெற்றி பெற்றிருந்தார் என்பதை நாங்கள் பார்த்திருந்த வரலாறு. அப்படியெல்லாம் முன்னுக்கு வந்தும் இந்த தேர்தலில் தோற்றால் அவர் கட்சி தலைவர் பதவியெல்லாம் ராஜினாமா செய்துவிட்டு ஒதுங்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் தானே வர முடியும். இன்றைக்கு இந்த கேள்விக்கு பதில் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால், இன்றைக்கு ஐரோப்பாவில் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய, ஐரோப்பாவில் இங்கிலாந்தில் மட்டுமல்ல ஐரோப்பாவில் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய அரசியல் கட்சி எது என்ற ஒரு கேள்விக்கு பதில் தான் இந்த நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கும் பதில் இருக்கு. என்னென்னு கேட்டால் லேபர் பார்ட்டி. ஜெரமி கோர்பின் லேபர் பார்ட்டியின் தலைவராக வருகிற சமயத்தில் மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு இருந்தது. இன்றைக்கு இந்த எலெக்ஷனில் பார்த்தீங்க, கவுன்சில் எலெக்ஷனில் எல்லாருக்கும் எதிர்த்து போட்டுருக்காங்க. ஏனென்றால் இவர்கள் அந்த காலத்தில் இருந்த பழைய லேபர், அந்த நியூ லேபர் என்று சொல்லப்படுகின்ற பழமைவாத மரபு காட்சி, ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் லேபர், அது அந்த டோனி பிளேயர் அவர்களுக்கு எதிராக அப்படி 1 லட்சத்துக்கு குறைய இருந்தது. இதற்கு பிறகு இன்றைக்கு 500,000 வந்திருக்கு லேபர் மெம்பர்ஷிப். அது ஜெரமி கோர்பின் லீடர்ஷிப்புக்கு பிறகு இது ஒரு மிகப்பெரிய அந்த கட்சி சார்பாக அந்த கட்சியை ரிவைவ் பண்ணி இன்றைக்கு பட்டு மோசமான தோல்வி இல்லாமல் ஒரு 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 டீசெண்டான ஒரு பார்ட்டி எங்கள் தரவழியால் கூட சப்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கான ஒரு கட்டத்துக்கு கொண்டு விட்டது ஜெரமி கோர்பின். இப்படி ஒரு கட்சியை வளர்க்குற ஒரு தலைவருக்கு அந்த கட்சி தலைவர் கட்சிக்கு தேவையா, இல்லை கட்சியை நொறுக்கி அடித்து கொண்டே ஒரு மூலையில் போட்ட பிளேரைட் சார்பான இன்னொரு தலைவர் தேவையா? இதுதான் அந்த கேள்வி. தேர்தலில் தோற்கிற சந்தர்ப்பங்களில் அதற்கான தார்மீக பொறுப்படுத்தி தலைவர்கள் விலகி விடுவார். இது ஒரு ட்ரெடிஷன் இருக்கிறது. இந்த ட்ரெடிஷனின் படி இதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டால், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவர்கள் வைக்கின்ற பாலிசி எல்லாம் டிஃபீட் பண்ணப்பட்டிருக்குது. பல்வேறு விதமாக கட்சிக்குள்ளேயும் இல்லை என்ற பிரச்சனை தான். 3ஆம் முறையும் வந்தாலும் கூட, இப்போ திருப்பி நீங்கள் அவர் திருப்பம் பண்ணாலும் கூட, திருப்பியும் கட்சிக்குள்ள ஒரு தேர்தலை நியாயமாக வையுங்கள். நியாயத்தின் அடிப்படையில் திருப்பி கட்சிக்குள் ஜெரமி கோர்பின் தோற்கிறார பார்க்கலாம். இதுதான் அடிப்படை. அந்த கட்சி என்ற அந்த கட்சிக்குள் தலைமைத்துவம் யாருக்கு வழங்கப்படும்? நீங்கள் உல்டா பண்ணி ஒரு கூ பண்ணி ஆளை வெளியேற்றுறதா, அவர் தானாக ரிசைன் பண்ணிட்டு போகணும் தான் இவர்கள் விரும்புவார்களே. அவரை நேரடியாக கட்சிக்குள் ஒரு ஃபைட் வச்சு அவரை வெல்றதுக்கு இவர்கள்ட்ட ஆதரவில்லை. கட்சியின் ஆதரவு இல்லாதவன் எப்படி தலைவராக இருக்க முடியும்? நீங்கள் கட்சியில் அவ்வளோ 5 லட்சம் மெம்பர்ஸ் இருக்கண்டா, அந்த மெம்பர்ஸின் சப்போர்ட்டை ஜெரமி கோர்பினுக்கு தாண்டி நீங்கள் வெண்டு எடுத்துட்டு நீங்கள் அதுக்கு தலைமை நீங்கள் ஜோதிச்சு பாருங்க. நான் கட்சியை பற்றி தான் இதில் கதைக்கிறோம். இது நாட்டின் பிரச்சனை இல்லை. தேர்தல் என்பது ஒட்டுமொத்த மக்கள் போடுறது. ஸோ இந்த கட்சி அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு புது கட்சியை கட்டுங்க. அப்போ அவர் போக வேணாம்னு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம். ஆனால் அதே நேரத்தில் ஜெரமி கோர்பின் என்ன செய்வாருன்னு நான் சொல்ல முடியாது. இப்போ இதே குற்றச்சாட்டை தான் வந்து தெரேசா மே வந்து அந்த பார்லிமெண்ட் இதில் டிபேட்டில் வந்து சொல்கிறா, ஜெரமி கோர்பின் சொல்கிறா வந்து நீங்கள் வந்து கட்சியிலேயே உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் இல்லையேண்டு. ஆனால் அதுக்கு தெரியும் என்ன சொன்னா, திருப்பி கட்சியின் சப்போர்ட் மக்கள் சப்போர்ட் எனக்கு இருக்கு. அதுதான் அந்த கட்சிக்காக மக்களுக்காக கட்சின்றது பிஎல்பி, அதாவது பார்லிமெண்டரி பார்ட்டி தான் அவருக்கு சப்போர்ட். பட் மெம்பர்ஸ், லேபர் மெம்பர்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த லேபர் மெம்பர்ஸுக்கு வந்து ஜெரமி கோர்பின் தான் சப்போர்ட். ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து அவர் அந்த லேபர் டிவிஷன் பிரச்சனை வரைக்கும் திரு மக்கள் ரோட்டில் நின்று அவருக்கு வந்து போரான நின்று அந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து உங்களுக்கு தெரியும் என்ன. ஸோ அதிலே தெரியும் அந்த மக்கள் யாரை விரும்பினா எந்த லீடர் வேணுமென்று. எலெக்ஷன் தேர்தலில் தோற்கடிக்கப்படுகிறதுன்றதும்
ஒரு 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 குறிப்பிட்ட ஒரு பொலிசி இருக்கிற ஒரு அரசியல் இருக்க வேணுமென்ற நியாயமும் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. அதாவது இந்த கட்சி எல்லா இடமும் நடக்குது. நீங்கள் தேர்தலில் ஜெரமி கோர்பின் தோற்கடிக்கப்பட்டு அவர் ஒதுக்கப்பட்டால் எந்த அரசியல் முன்னணிக்கு வரப்போகுது? எப்படி கட் பண்ணுற அரசியல் தான் இன்னும் கூட கட் பண்ணுவோமா குறைய கட் பண்ணுவோமா? இதைத்தானே நீங்கள் ஜெரமி கோவனுக்கு முதல் இருந்த லேபர் தலைவர் வச்சது. நான் மெதுவாக கட் பண்ணுறேன், அவன் சொன்னால் நான் ஃபாஸ்ட்டாக கட் பண்ணுறேன். இது ஒரு மாற்று அரசியல் அல்ல. அங்கு இன்னொரு அப்போ நீங்கள் ஜெரமி கோவனை ஒதுக்குறது மூலமாக இன்னொரு மாற்று அரசியலை ஒதுக்குகிறீர்கள் இந்த சமூகத்தில் இருந்து. சரி, ஒரு மக்கள் கூட்டம் என்ன செய்ய முடியும்? தமிழ் மக்களை எடுத்துக்கொள்ளும், தமிழ் தொலைக்காட்சி தமிழ் மக்களை எடுத்துக்கொள்வோம். தமிழ் மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் இம்முறை வருகின்ற தேர்தலில் தொழிற்கட்சிக்கு ஆதரவாக மக்கள் இருந்தால் கூட குறிப்பாக ஜெரமி கோர்பின் வெற்றி பெற மாட்டார் என்கிற ஒரு சூழலில் நாங்கள் எப்படி அவருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கேள்வி பல பேர் இருக்கிறது. சில பேர் கேட்கிறார்கள் அவர் வெல்ல மாட்டார், ஏன் நாங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும்? அவர்கள் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சிக்கு வாக்களிப்பார்களா என்று தெரியவில்லை. ஆனால் வாக்களிப்புக்கு போகாமல் இருந்ததற்கான வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? தினேஷ், தமிழ் மக்களுக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்குது இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு. எங்களுக்கு ஒரு தொண்டமான் ஒரு ஹக்கீம் போதும். யார் வெள்ளினமோ அந்த இடத்துல அரசாங்கத்தில் நிற்கிறது. தொண்டமான் என்ன செய்தார் தமிழ் அங்கே இருக்கின்ற மலைய மக்களுக்கு, ஹக்கீம் என்ன செய்தார் கிழக்கில் இருக்கிற முஸ்லீம் மக்களுக்கு எங்களுக்கு தெரியும். அதாவது அதிகாரம் எங்கே இருக்கோ அந்த பக்கம் நிற்கிறவன் வென்றவருக்கு பின்னால் நாங்கள் நிற்க முடியாது. தமிழ் மக்கள் நிறைய அடி வாங்கின மக்கள். நீங்கள் தெருவா போய் பேசி பாருங்கள். நான் நன்மையில் ஒருத்தரிடம் பேசும்போது அவர் சொன்னார், நான் லேபருக்கு தானே ஆதரவு பண்ணார். நான் எதுக்காக நீங்கள் ரெண்டு கட்சி இருக்கிறது, லேபர் கட்சி ஒன்று இருக்கிறது, இன்னொரு காங்கிரஸ் கட்சி ஒன்று இருக்கிறது. அவருக்கு கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி இருக்குன்றே தெரியாது. சாதாரண மக்களுக்கு ஒரு உணர்வு இருக்கின்றது. அப்போ அந்த அடிப்படையில் அவர்களுக்கு இது ஒரு போராட்டம் சார்ந்து வந்த சமூகம். நீங்கள் சொல்லுவது மேலோட்டமாக இருக்கின்ற அமைப்புகள் தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள். நீங்கள் இந்த கதையை மக்கள்கிட்ட போய் சொல்ல முடியாது. அவர்களை பொறுத்தளவில் நீங்கள் அங்கே தொண்டமானுக்கு அங்கே வென்று கொண்டிருக்கிறார் எலெக்ஷன் தேர்தலில் மலையகத்தில் என்றால் தொண்டமானுக்கு முழுமையான ஆதரவு இருக்கா? இந்த கேள்விக்கு பதிலை சொல்லுங்கள். ஒரு சமூக விஞ்ஞான ரீதியில் நீங்கள் பதிலை சொல்லுங்கள். மக்களுக்கு தெரியும் தொண்டமான் என்ன வாங்கி போட்டு யார் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவரோ அங்கே நிற்பாருன்றது. அந்த அரசியலை நாங்கள் மறுக்கிறோம். இங்கே தான் இந்த பிரச்சனை வருது. தொடர்ச்சியாக பேசணும். தொண்டமான் பற்றியும் சொல்லியிருக்கிறீர்கள். நாங்கள் ஊர் அரசியலை இதனை ஒப்பிட்டாக வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு. நாங்கள் கண்டிப்பாக பேச வேண்டும். நேர்களை தவிர இங்கே பிரித்தானியாவில் தமிழர்கள் போன்று குடிவந்து இருக்கிற மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் சம்பந்தப்படுகிற என்னென்ன விதமான கொள்கைகளை இரண்டு கட்சிகளும் வைத்திருக்கிறார்கள், அது பற்றி ஒரு பார்வை வரவிருக்கிறது. அதற்கிடையில் சின்னதாக ஒரு விளம்பர இடைவேளை. காத்திருங்கள், மீண்டும் சந்திக்கலாம். ஓகே தானே உங்களுக்கு? நல்ல பிடிஎஃப் மனசில் வச்சுக்கிட்டே வந்திருக்கீங்கன்னு தெரியுதா? என்னன்னா இந்த கொஷின் இருக்குது. இந்த ஃபாரின் பாலிசிக்கே போகல நீங்கள் டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் ஃபாரின் பாலிசி எங்கடாக்கள் இந்த இமிக்ரேஷன் அகதிகள்